In the last classes, I have discussed about budget set, how we're going to bring budget set and how we're going to manage your money and how you're going to get satisfied with the limited goods with a limited income. So today's class will be continued with the same topic, which is budget set. So you have a topic which talks about budget set. So now let me construct a diagram now directly. So in the previous classes, I've discussed about how you're going to take the data and how you're going to construct a budget line. So now I'm going to talk about directly. I established. So this is the budget line. So then here M by P2, M by P1, x-axis and the y-axis, 0 base. So here we're going to talk about bananas. So here we're going to talk about mango. So here I'll give 1 point F. Here I'll give you 1 point E. So just for the sake of understanding of it. So now let me talk about how exactly it is. So M will be considered as the income of a consumer. It will be considered as income of a consumer. P2 is the price of mango. P2 is the price of a mango, and at the same time which we have in the y-axis, in the y-axis you have mango, and M by P2 means, what is the meaning of M by P2? That means in total income, how much you are ready to spend on, mango. M by P2, that means in the total income what you have, in that how much you are ready to spend, you are spending on mango, that will be represented by M by P2, the total price of it, how much you are paying, and total income what you are having, how much you are spending on this. So in the x-axis now, M you already got to know, which is income of a consumer. P1. What is the P1 meaning? The P1 is price of banana. The price of banana which we have in the x-axis. So in the x-axis you have M by P1. So P1 means price of banana which you have in the x-axis. So M by P1 is nothing but total income which you have spent on banana consumption. So now all the points are clear now to you guys. So I'll eliminate this only, so do not make much confused. So x-axis you have a y-axis, in the x-axis you have banana, y-axis you have mango. M by P1, M by P2, so that much how much money you are spending on banana, which is price is this. So price of this is P2 and how much you are ready to spend on mango in this given income. So this is the total calculation what we are doing now. So in this one, in these 2 points, can you see these 2 points? So whenever in the x-axis, anything is touching the x-axis, that means we are consuming only banana in this point. Can you see this point? In this point, we are purchasing only banana. In the point this, can you see this? This point, we are purchasing only mango. In the x-axis, we are purchasing only banana. In the y-axis,
axis we are purchasing only mango. So in this way we'll not get to know what actually happening, but this is the exact combination what is mango and banana we're going to purchase. So now how much money we are spending on only banana, how much money we are spending on only mango. So in madhyadaliro ella combinations, ella points yavadru agirbodu, aa ella points between the m by p2 and m by p1, between the points of m by p2 and m by p1, this all the points talks about both the goods consumption. In both the points extreme points. So between this, if I am getting any point, so in any point I will be consuming both the goods. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬನಾನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಎರಡೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎರಡೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಗೂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನು, x1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದ ಗೂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as x1, x2 and the goods name. So x1 is p1, x2 is the p2. So now x1 p2 I explain martini. x1 is the good which is banana, which is in the x axis. At the same time the price of x1 it is p1. The x1 is nothing but banana, so let me write here, this is called as x1. x1 price is p1. banana ಅಂತ mention ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ x1 ಅಂತ mention ಮಾಡ್ತಾರೆ. x1 the price is to p1. So next one, here you have x2. The mango is considered as x2. x2 the price is to, the x2 is nothing but mango and it is in the y axis. And what is the price of x2? It is p2. The price of x2, which is called as mango also, that price will be p2. So now we'll come to our derivation. x1 comma x2 ಅಂತ ಇದೆ. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ derivation ಮಾಡ್ತೀವಿ? So x1 p1 plus x2 p2 should be equal to m. Otherwise x1 p1 plus x2 p2 should be lesser than m. So ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, m ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ m ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಎರಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂತ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ x1 ಮತ್ತೆ x1 p1 x2 p2 is equal to m. In this case the satisfaction is going to increase. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ he is thinking to get maximum satisfaction. So to get a maximum satisfaction, what he is doing, he is spending his whole income, he is spending all his income. So finally the satisfaction is going to increase. So ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is the derivation what we have constructed through this. Okay, so ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ನಾನು m by p2. So this m by p2 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, so this is called vertical intercept. This will be called as vertical intercept. Vertical intercept ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, y axis ಅಲ್ಲಿ m by p2 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅದನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ m by p1 ಏನಿದೆ,
be called as horizontal intercept. M by P2 it will be called as vertical intercept. M by P1 it will be called as horizontal intercept. So this is one of the 4-mark question. ಇದು 4-mark question. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು 5 marks ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬರೀ ಅದೊಂದು ಕೇಳಿರೋದು 5 questions ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು 4-mark question ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎಂ ಅಂದ್ರೇನು, P1 ಅಂದ್ರೇನು, M by P2 ಅಂದ್ರೇನು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, X2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬನಾನಾಗೆ X1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಲೈನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾಕಿದೆ, whenever the consumption of banana increase, mango consumption will decrease. If banana consumption decreases, mango consumption is going to increase. They both are moving in the opposite direction. ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಸೊ ಇದನ್ನ ME ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಮನಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬನಾನಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ, ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಹಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ಬನಾನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವುದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಇದ್ಯಾವುದು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ನೌ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ exactly what is the explanation. So explain points between this. ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ equation. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಇಷ್ಟ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, we are spending all our income on it. So this is the full explanation of it. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಎರಡನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೇವಿಂಗ್. ವಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯು ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ goal is utility. Ultimate goal is utility. I'm thinking about only the satisfaction. I'm only thinking about utility. So I'm not bringing any of the concept like saving. Saving ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So now this whole budget set topic, exactly how it works anta nanu helkodtini. So it's more than enough for you. So now the next heading what we have is in the textbook, that is derivation of budget set. The topic is derivation of budget set. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಬಹುದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. Okay, the concept which I am doing, right? So the concept it is in the page number 17. Page number 17 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್, ಆ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Okay, so a 4 mark question. So what is the heading of it? The heading of it is derivation of slope of the budget line. Slope of the budget line. So ಈ budget line ದು derivation ನ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ,
ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಈಸಿ ಆಲ್ಸೋ, ಏನಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, which is p1 x1 plus p2 x2 is equal to m. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ I have to convert this into y is equal to mx plus c. So they have told me to convert this into p1 x1 plus p2 x2 is equal to m. So ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ p2 x2 ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. p2 x2 ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, m ನ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮುಂಚೆ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ m ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಈ p1 x1 ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, p1 x1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ಏನೋ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ p2 x2 ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮುಂಚೆ ಇದು ಹಂಗೆ ಇದೆ, m ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ p1 x1 ನ from that side you are taking to this side, so definitely symbol should be changed. So I am using the symbol which is p1 x1 now, so which is minus symbol. So now I'll derivate this. x2 ನ ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, m by p1 x1 divided by p2. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಈಗ p2 x2 is equal to m by p1 x1 ಇತ್ತು. ಸೊ x2 ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, m by p1 x1 ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ p2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ದಿ p2 now. ಸೊ now ಈಗ m minus p1 by x1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ p2 ಅಂತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು, m by p2 ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮೈನಸ್ p1 by p2 x1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? m ಸೇಮ್, p2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ p2 ನೇ, ಇದಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ p2 ನೇ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್? ಎಸ್, m ಇದೆ, m ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, p1 ಹಿಂಗಿದೆ, x1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಹಿಂಗೂ ತಗೋಬಹುದು, m by p2 minus p1 x1 by p2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಂಗೂ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ now it is already done with this kind of equation. So m by p2 minus p1 by p2, so x1. So this is the equation x2. ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. y ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ x2 ಇದೆ, mx ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ m by p2 ಇದೆ, c ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ p1 by p2 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು, x2 is equal to m by p2 minus p1 by p2 x1. So now I have not done anything, the meaning did not change. So even though I have this particular equation came like this, the meaning is not changed, the meaning is exactly the same as it is. So now after this what we are going to do, so now you got to know how we got this particular equation. So in the future you are going to get any equation for budget set, you have to understand this is nothing but this, but this particular equation converted into this equation. See, y m c, in this place we just changed it, nothing else. Fine with it? So now, so we'll go with the next continuation of it. p1 x1 plus p2 x2 is equal to m. So now I told you always, so when I was talking about it, so let me go with one of the construction of the diagram.
and the y-axis. So this is change in x2, change in x1. So x1 comma x2, it's nothing but x1 plus change in x1, x2 plus change in x2. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ x axis ಇದೆ, y axis ಇದೆ. This is horizontal intercept, this is the vertical intercept. So x axis ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು we are talking about bananas and y axis we are talking about mango. Banana ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, x1 ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. mango ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, x2 ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ if I want more of x I have to if I want more of x1 I have to sacrifice x2. If I want more of x2 I have to change we have to reduce the x1. So alternative, right? So idu nange I need more of x1, I want to increase this. So x2 should reduce, x1 is nothing but banana, x2 is nothing but mango. If I want more of banana, so I have to reduce the mango. If I want more of mango, I have to reduce the consumption of banana. So idre irbekadre ಇಲ್ಲಿ banana change ಆದ ತಕ್ಷಣ mango ನು change ಆಗುತ್ತೆ, mango change ಆದ ತಕ್ಷಣ banana ನು change ಆಗಬೇಕು. ಏನು change ಆಗುತ್ತೆ, consumption. The consumption is going to change. So one good ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು good consumption automatic ಆಗಿ change ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. So ಈಗ change ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ನಾವು ಯಾವ ಇದರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ನ ಯಾವುದರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಇದರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x2 ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1 ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1 ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x2. ಒಂದು ಗೂಡು ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x2 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ x1 ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ, x1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, x1 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, x2 ಇದೆ, x2 ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ x1 is a good, x2 is a good, x1 plus change in x1, x2 change in x2. x1 ಇದಿದ್ದು change in x1 ಆಗುತ್ತೆ, x2 ಇದಿದ್ದು change in x2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಮ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು. Okay, now I'll write the equation which is p1 x1 plus p2 x2. in the final derivation ಏನು ತರ್ತೀವಿ? ಸೊ ಈಗ p1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ p1 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, p1 ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. x1 ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, x1 plus change in x1, x1 plus change in x1, x1 ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ವಿ, x1 plus change in x1 ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡೆ, p2 ಇದೆ, p2 ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, x2 ಇದೆ, x2 ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, x2 ಪ್ಲಸ್ change in x2, ಇದಿಲ್ಲಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲಿಗೆ, p1 x1 ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, x1 ಪ್ಲಸ್ change in x1, p2 ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, p2 ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಸೇಮ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, x2 ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, x2 ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, x2 ಪ್ಲಸ್ change in x2 is equal to m now, is equal to m. So now I'll continue the representation of it. So now p1 into x1 p1 x1, p1 into x1 p1 x1 plus p1 into delta x1 p1 delta x1 ಬಂತು, isn't it? Plus p2 x2 p2 x2, the common number is this, the common alphabet is this,
here. So it says P1 x1 plus P2 x2 is equal to m. So ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. m got eliminated. So now P1 x1 got eliminated. P2 x2 got eliminated. What is the left things now? Left things na bariyana. P1 change in x1 plus P2 change in x2 is equal to 0. P1 and 1 so is equal to 0 now. So ಈಗ ನಾವು ಏನು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ 0 ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. So now ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So we do that P1 change in x1 is equal to ಇದು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ. So ಈ ಇರೋದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. P2 change in x2 P1 change in x1 is equal to minus P2 by change in x2. So now what will I do is ಈ P1 ನ ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ. This particular P1 ಈ P2 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ. So what it will be positive. ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. So ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು P1 divided by P2. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x2 ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x2 ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So this I have not used it. So this will go with that side. So then change in x1 ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. So now the equation what we have P1 by P2 is equal to minus change in x2 divided by change in x1. So ಇದನ್ನ best way possible present ಮಾಡೋದು change in x2 divided by change in x1 is equal to minus P1 by P2. ಏನಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. So finally the final derivation of the budget slope is change in x2 divided by change in x1 is equal to minus P1 by P2 will be the derivation, the final answer for the budget set. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಯು ಅಗೇನ್. P1 x1 plus P2 x2 is equal to m, the actual formula. So y is equal to mx plus c. You have to convert this into this. So we have converting this into this. So P2 x2 is equal to m minus P1 x1. P2 x2 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. m ಹೆಂಗಿದೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. P1 x1 ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. x2 ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. P2 ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೆ. So because it dividing m minus P1 x1 same. So x2 same. So P2 is a common. So m by P2 minus P1 by P2 x1 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ P1 x1 plus P2 x2 is equal to m. ಸೊ P1 ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ x1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ x1 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x1 ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ x1 ಪ್ಲಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1. ಸೊ which I have used. P2 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡೆ. P2 ಗೆ P2 ತಗೊಂಡೆ. x2 ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ x2
x1, P2 change in the x2. I have borrowed cancel ಆಗಿತ್ತು, so I got the 0 now. So I got the 0. So now how are you going to bring it to final conclusion? So I'm keeping the P1 x1 same thing is equal to equals that side. I do not have any of the number. It is a 0. So I just have taken this number to that side. P2 change in x2. So now P1 I have kept it the same way. P2 the same variable I have taken this side. So which was a minus become a positive is equal to change in x2 I have taken the same. So this change in x1 which I have this side I have taken that side. So cross multiplication which is called as. So now the same thing what I have I exchanged. Vice versa. Nothing. The meaning is not going to change. Just only the symbols will be changed. So change in x2, change in x. So it's a minus. So it came this side. So it become positive. P1, P2 which is a positive. Went that side. So it will become a negative. So finally this will be the slope. Actually this particular one what I am showing that will be called as the slope of the budget line. So now we have one more interesting concept. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೇ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. The next concept, shift in the budget set. And the next concept is shift in the budget set. Okay. So now we have a topic which is called shift in the budget set. What is shift in the budget set means? What exactly it is? So till now we analyzed only one single line, that too the relationship with the consumption and price. ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೋರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, it can be income, price of related goods, taste and preferences. Taste and preferences. Everything we said it is in the constant level. So we said shift in the budget set, that means consumption of price. Till now we have discussed only price, which I said P1, P2. The consumption I said X1 good, X2 good. Till now we discussed about X1 P1 X1 plus P2 X2. Price change ಆಗುತ್ತೆ, consumption change ಆಗುತ್ತೆ, price change ಆಗುತ್ತೆ, consumption change ಆಗುತ್ತೆ. But ಅದರ income ಅಂತ ಏನಿದೆ which is called as M will be considered as a income. That we said it is limited. At the same time till now we have considered constant. Till now we consider that as a constant. Income at any cost change ಆಗೋದಿಲ್ಲ, increase ಆಗಲ್ಲ, decrease ಆಗಲ್ಲ, income ಮಾತ್ರ constant. ಆದರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. Change. So income is going to change. So we'll go with the conclusion.
one diagram. So this is the x-axis and the y-axis. This will be the budget line, which is m by p1, sorry p2, m by p1, x-axis 0 and the y-axis. This is actual budget line. So this will be called as an actual budget line. M by p2, m by p1 is the actual budget line. Actual budget line. So this will be called as the actual budget line. So now let me tell you, income got increase, income got change. So now idana ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆರಿಸ್ತೀನಿ. Constant ಇಲ್ಲ ಈಗ, only one thing is changing. The only one thing is changing, that is income. Income change ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ. So what I said is only income is going to change ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So income change ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಬಹುದು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಿನಾರಿಯೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ income got increased. Income increased. On the other side, we'll consider income decreased. Arrow mark down, arrow mark up. Income got increased, income got decreased. ಎರಡೂ ಸಿನಾರಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So ಈಗ ನಂದು first of all one scenario ತಗೊಳ್ಳೋಣ. One scenario is income got increased. So what will be the situation now? So now I'll write it here. Income got okay, let me write here only. This is the first concept. The second. Now income got increased. Arrow mark, can you see? Income got increased. So that means consumption of both the goods. ಈಗ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು x1 ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, x2 ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. My income increases, my income got increased. So consumption of both the goods. The goods are x1. One good is x1, another one good is x2. Both the goods consumption got increased. Isn't it possible? So ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಗೂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಕರ್ವ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್, arrow mark is this. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ x1, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ x2 ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್, ನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದು 1000 rupees ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು 2000 rupees ಆಗಿದೆ. ನಂದು ಇನ್ಕಮ್ 2000 rupees ಆದ್ರೂ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಗೂಡ್ಗೂ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 500 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ 1000 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ right side. We are shifting towards right side. I'll show the new arrow mark now.
ಯಾಕೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕರ್ವ್ ಹಿಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ m/p2 m/p1 ಇತ್ತು ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ both the goods consumption got increased both the goods ಅಂದ್ರೆ ಏನು x axis ಅಲ್ಲಿ x1 y axis ಅಲ್ಲಿ x2 ಎರಡೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎರಡೂ ಗೂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ so the curve shifted towards the right side and we got the new budget line with the increase in the income the income got increased so we got the new budget line which is showing this point it shifted towards the right side because my income got increased is it clear this point so now when income is going to decrease iga nanu second concept na tagotini income got decrease gottagidea idu okay yav side move aagta ide I'll shift towards right side I'll shift towards to the right side now so iga na idanna alastini iga income decrease ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆ so now the actual income is the actual budget line is m/p1 to m/p1 m/p2 ಅಲ್ವಾ actual one so ಈಗ scenario ಏನು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ the income got decreased arrow mark ನೋಡಿ the income got decreased ನನ್ನ income ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು income ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ automatic reaction consumption ಅಥವಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುಡ್ಗಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ x1 ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ x2 ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಗೂಡ್ದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ so both the goods consumption is decreasing whenever income decreases of this particular so whenever income decreases consumption and demand also decrease and both the goods consumption definitely it will come towards downwards so income kadme aitu consumption kadme aitu so ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ so the theory is positive because it is also coming towards downside it is also coming towards downside last income ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ consumption ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು if income increases consumption also increases income decreases consumption also going to decrease both the variables are moving in the same direction so now ಈಗ ಏನಾಯ್ತು income decrease ಆಯ್ತು so both the goods consumption ಏನಾಯ್ತು income decrease ಆದ ತಕ್ಷಣ both the goods consumption got decrease so ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ towards left side ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಲೈನ್ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಗುಡ್ಡು ಮೊದಲಷ್ಟೇ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೋತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ so this is the explanation of when income is going to increase and income is going to decrease understood curve ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ shift in the demand budget curve shift in the budget set ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು p1x1 plus p2x2 ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ತೋರಿಸಿದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು m dash ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ if I'm showing the shift that too because of income got changed so both the situation income can increase income can decrease both will be represented by m1
So we had a different equation which is x2 ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನ ನಾನು y is equal to mx plus c ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ x2 m by p2 minus p1 by p2 x1 ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಈಕ್ವೇಶನ್ p1 x1 plus p2 x2 is equal to m ಇತ್ತು ಇದಿದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ವಿ m1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಮೊದಲು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ x2 is equal to m by p2 minus p1 by p2 x ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ x2 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು m ಮಾತ್ರ ಸೊ m dash divided by p2 minus p1 by p2 x1 ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ m ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದನ್ನ y is equal to mx plus c ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ m ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನಿವೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ನಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್